सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਲੱਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹਾ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। कोरोना की रिव्यू मीटिंग ते बोले सेहत मंत्री, सूबे च हुण हालात ठीक हैं। ते लुधियाना पहुंचे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कांग्रेस के सीनियर आगुआं नाल कीती मुलाकात। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। लुधियाना के भाजपा आगू और समाज सेवी रवि बाली की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। दरअसल उन्होंने विसाखी की लॉटरी पाई सी, जिस विच उन्हां दा 1 करोड़ का इनाम निकलिया है, जिस तो बाद परिवार विच खुशी का माहौल है। परिवारक मैंबर एक दूजे का मुंह मिठा करवा रहे हैं और आपस में खुशी सांझी कर रहे हैं। लाटरी विजेता रवि बाली और उन्हां दे परिवार ने दस्सिया कि वो पिछले कुछ समय तो लाटरी बंपर खरीदते आ रहे हैं, पर उन्हां नूं बिल्कुल ही उम्मीद नहीं सी कि उन्हां नूं लाटरी बंपर चों 1 करोड़ की लाटरी निकल सकती है। सर की नाम है जी? मेरा नाम रवि बाली है जी। बाली साहब बीजेपी के लीडर भी हो, एक समाज सेवी भी हो, लाटरी लगी तुहाडी 1 करोड़ रुपए की, कितनी कुछ खुशी है और किवें तुहाडे मन दे विच विचार आया कि लाटरी पानी कितने समय तो पाते आ रहे? सर मैं लाटरी तो वैसे सैकेंड या थर्ड टाइम पाई होनी, पाया हमेशा बंपर ही, दूजी लाटरियां पाइयां नहीं। तो ये मेरी तो एकदम पैरों थल्लों जमीन निकल गई जो अज मैं देखा। मेरा दोस्त हैगा रंधावा, मेरा छोटा भरा वा। 12 तरीक को वाकई परमात्मा ने मेरी पौं 12 कराती। 12 को खरीदी सी, बीजेपी ऑफिस मीटिंग सी, तो मीटिंग खत्म होने तो बाद जो नीचे उतरे हैं गड्डी 'च बैठने तो बाद मैं कहा इन्हूं रंधावे नूं, मैं कहा जा यार 500 रुपये के सामने बंपर मिलते भी, एक लाटरी लैके आ। तो वाकई अज ऐसा सुपना जिहड़ा कदे भी ना पूरा होने वाला, ये कहते ना परमात्मा ने छप्पड़ फाड़ के देता। दूसरा ये आ भी मैं एक मजदूर का बच्चा वा। सन 92-93 जो मेरी सिस्टर की डैथ हुई, उस तो बाद मैं पढ़ाई छड्ड के अखबारों का काम किया। जिस जगह तो मैं अखबार चक्कन जाता सी, अज उस जगह पर परमात्मा ने 1 करोड़ की मैंने लाटरी लगा के दी है। और हमेशा मेरी माता, मेरे पिता जी, विशेषकर मेरी वाइफ ने कदे भी मेरी बांह नहीं छड्डी। हमेशा माड़े चंगे टाइम दे विच मेरे मोढे नाल मोढा बन के, मेरी ताकत बन के हमेशा मेरे नाल खड़ी रही है। और मेरियां भैणां, मेरी वड्डी भैण सुरेश जिन्हां ने मैनूं पालिया और बहुत ज़्यादा मेहनत करके सानू इस लैवल तक पहुँचाया कि असीं अपने लत्तां ते खड़े हो सकीए। अज मेरा समूचा परिवार तुसीं देख लो, बहुत सिंपल फैमिली है साडी। और मैं सारिआं नूं एक संदेश देना चाहना कि लाटरी का मतलब ये नहीं है भी तुसीं अपना घर फूक तमाशा देखो। अपने बच्चों की पढ़ाई तो अपनी पॉकेट पहलां देखो, उस तो बाद तुसीं जे कोई इदां दा शौक हैगा तो कदे साल च कदी वारी पा लो इदां दा कोई बंपर। पर मेरे वाकई सोच तो परे आ भी परमात्मा ने मैनूं वाकई छप्पड़ फाड़ के दिता। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ माँ कालका रानी का, माँ वैष्णो रानी का, बगलामुखी माता का और खास करके सरमल बाबा जी का, जिन्हों ने एडा बड़ा चमत्कार करके मैनू वाकई ही मेरे पैरों थल्लों अज जमीन कढ़ती। राजधानी चंडीगढ़ तो बाद हुण सतलुज यमुना लिंक नहर नूं लैके पंजाब की सियासत गरमा गई है। हरियाणा वालों इस मामले में पंजाब खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विच मानहानी पटीशन दायर करने की तैयारी करने की चर्चा है। इस दे मद्देनज़र पंजाब विच कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने CM भगवंत मान नूं अलर्ट किया है। राजा वड़िंग ने CM मान नूं कानूनी लड़ाई की तैयारी करने लई कहा है। वड़िंग ने CM भगवंत मान नूं पुछया कि दुश्मन बूहे ते खड़ा है, तुहाडियां की तैयारियां हन। उत्थे दूजे पासे पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने कहा कि पंजाब की जनता नाल कोई धोखा नहीं होण दिता जावेगा। साडी सरकार जनता की राय जाने बिना कोई फैसला नहीं लैंदी। नहीं कास्ट बेस्ड किवें कर दिता? असीं ते कास्ट नूं एलिमिनेट कीता। असीं ते फॉर जनरल कैटेगरी 600 यूनिट 2 महीनों का फ्री किया है। कास्ट बेस्ड किवें हो गया? ये तो सारिਆਂ वास्ते एक है ना। कास्ट बेस्ड पिछलियां सरकारां च सीगा, उदों 200 यूनिट SC BC फ्रीडम फाइटर्स BPL उन्होंने ही मिलता सीगा। जनरल कैटेगरी में तो कुछ भी नहीं सीगा मिलता। तुसी ना अपनी ना अपडेट करो, देखो जिहड़ा 200-250 करोड़ का मालक आ तो SC आ, ही विल बी टैक्स पेयर है ना। तो जिहड़ा बंदा टैक्स पेयर आ उन्होंने 601 बालूगा ना तो उन्होंने 601 का ही होना।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਐਂਡ ਬੀਪੀਐਲ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 601 ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 610 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 610 ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਬਿੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਬਾਲ ਲੂਗਾ? ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਏਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ 600 ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 3 ਦੇ ਨੇ, 4 ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫॉर ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਵੇ, 5 ਹੋਵੇ, 10 ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਆ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਕਸ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। मेरे डिप्टी लीडर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल साहब जी, ये दोनों इकट्ठे आज तो कर्सी कॉल थी, बेसिकली वी वेंट एंड कॉल्ड ऑन द कांग्रेस प्रेसिडेंट का थैंक्स करने गए थे। उन्होंने दोनों पर कॉन्फिडेंस लिया है, दोनों को CLP का, एक को लीडर एक को डिप्टी लीडर बनाया। तो पहले तो ये था। दूसरा फिर इस टाइम चर्चा हुई कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो हमने ब्रीफ उनको, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से तो 15 मिनट का टाइम था, तो उसमें हमने ब्रीफिंग की है उनको कि पंजाब के हालात कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, और स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कैसे है। ही वॉज क्वाइट वरिड ओवर दैट का रिपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਣ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ
ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 24 ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ। ਇੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਔਰ ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਹਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਮੁੱਖਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਨਹਿਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਸੀ ਗੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਜਦ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਬਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਦੱਸੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ 3 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੋਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਪੀ ਕੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਬੋਟਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਏ। 2 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘਾਬਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਮਾਰੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਉਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਨਿਆ ਰੋ ਪੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, ਲਾਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਵਰ? ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ। 100 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਸਾਲਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਬੰਗਾ ਨਾਲ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦੀਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ 25 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਰ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਨਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ। ਮਿਤੀ 18/4/2022 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਦੀਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਇਲਿਸ ਬਿੱਲਾ ਸਨ ਆਫ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬੰਗਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਅੰਕਰ ਸਨ ਆਫ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸੀ ਭੁੰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜੌੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਕਰ, ਉਹ ਪੰਜੌੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਫਤੂਹੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੂਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਕੁਸ਼, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਪੁਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਸਤਲੁਜ ਹਸਪੀਟਲ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਕਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਟਾ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਟੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ USA ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਵੇਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਢਾਹਾਂ ਕਲੇਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਖਰਤਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਡਵਾਲਾ ਖਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੜੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਯਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੋਟਰ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਪ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੇ ਮੌਤ। ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਖਰਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 9-10 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੂੜਾ ਗੌੜਜੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਪ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਝੁੰਝਨੂ ਗੂੜਾ ਗੌੜਜੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।